हेलो स्टूडेंट्स, अज असी शुरू करन लगे हाँ सिंध घाटी सभ्यता फस्ट लैसन का सैकंड पार्ट। तो पहले पार्ट दे विच असी जिहड़ा पढ़िया सीगा सिंध घाटी सभ्यता जिहड़ी उसका विस्तार, उसकी खोजकर्ता ते मेन जिहड़े स्थान सी जिहड़े वो कित्थों कित्थों मिले तो उन्होंने स्थानों के विचों की कुछ मिले, ये असी फस्ट जिहड़ा पार्ट वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अज असी सैकंड पार्ट लेके आए हैं। तो अज असी पढ़ांगे नगर योजना, टाउन प्लैनिंग की सी। सिंध घाटी सभ्यता के लोगों की जिहड़ी नगर योजना सी वो बहुत वधिया सी। उस समय शहरी जिहड़ी सिंध घाटी सभ्यता सीगी, जिस तरह अज दे शहर आ उस तरह की प्लैनिंग हुंदी सी उन्हां दी भी नगर योजना की। तो सब तो पहला असीं इहदे विच पढ़ांगे भवन हाउस किस तरह के होंदे सी। उन्हां दे जिहड़े कि मकान सी पक्कियां इट्टां दे भी बनाए जाते सीगे ते मकान दीयां नीआं बहुत डूंघियां रखियां जांदियां सी तां जो कि जिहड़े हड़ आउंदे सी तो उन्हां दा जिहड़ा खतरा सीगा मकानां नूं हो सकदा सी। इस करके जिहड़ियां नीआं वो डूंघियां रखियां जांदियां सी भी वो डिग ना सकण। मकानां दे जिहड़े वड्डे वड्डे दरवाजे खिड़कियां ते रोशनदान हुंदे सी, पर ये सारे सड़क वाल नहीं खुलते सी। एक जिहड़ा प्लैनिंग सी उन्हां दी भी जिहड़े दरवाजे जां खिड़कियां सी वो सड़क ते नहीं खुलते सीगे, गली दे विच ही खुलते हुंदे सीगे। उन्हां दे सड़क वाले पासे कोई भी घर जिहड़ा सीगा वो अपने खिड़कियां दरवाजे नहीं रखदा सी। मकान एक प्लैनिंग के अनुसार बनाए जाते सी उस समय। तो बेढुके जिहड़े कह दईए बेतरतीबे जिहड़े मकान सी वो नहीं बनाए जाते सी। ज़्यादातर एक मंजिली मकान हुंदे सीगे तो किसी घर दे विच 2 या 3 मंजिलां भी हुंदियां सी। तो उत्ते पौड़ियां का प्रबंध हुंदा सी। तो मेन जिहड़े घर दे विच 4 चीज़ां हुंदियां सीगीआं। एक तो उस घर का खुला विहड़ा, दूसरा रसोई, तीसरा खूह ते चौथा इशनान घर। ये हरेक घर दे विच जिहड़ियां 4 चीज़ां सी जरूर हुंदियां सी। तो इस तो अगे विशाल इशनान घर, द ग्रेट बाथ, वेरी इंपोर्टेंट। द ग्रेट बाथ जिहड़ा विशाल इशनान घर आओ कित्थों मिले, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। तो यह मोहनजोदाड़ो तो मिलिया सीगा। तो लगभग 5000 साल पहला जिहड़े सीगे इशनान घर किवें बनाया जांदा, अजकल जिहड़े इतिहासकार वो सोचते सी। तो इशनान घर जिहड़ा मिलिया 180 फुट लंबा तो 108 फुट सी जिहड़ा वो चौड़ा सीगा। तो ये विचकार का जिहड़ा स्थान 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा तो 8 फुट डूंघा एक तलाऽ जिहड़ा बनया हुंदा सीगा। इस दे विच इस तलाऽ कोल एक खूह हुंदा सी जिस तो तलाऽ विच जिहड़ा पानी वो पाया जांदा सी। कुछ इतिहासकार कहते भी इशनान करने वास्ते, तो कुछ कहते भी धार्मिक जिहड़े सीगे उत्सव भी वो मनाए जाते सीगे इस दे कंढे ते। तो इस तरह जिहड़ा इहदे पानी रिसन तो सीगा जिहड़ा तलाऽ दे विच बिटुमेंस जिहड़ी धास सी उसका लेप कीता हुंदा सीगा। इहदे विचों पानी कड्ढण वास्ते जिहड़ा गंदा पानी हो जांदा सी तो उहदा भी रस्ता जिहड़ा बनाया हुंदा सी। तो इशनान घर दे जिहड़े तलाऽ दे आसे पासे जिहड़े वो कमरे भी बनाए जाते सीगे तां कि धार्मिक मौकों ते जिहड़ा इशनान का प्रबंध किया जाता सी। थर्ड पॉइंट है होर इमारतां। इस तो इलावा जिहड़ियां इमारतां भवन हो गए, एक तो इस दे विच एक हो गया विशाल इशनान घर हो गया। होर जिहड़े इमारतां सी जिस दे विच सरकारी इमारतां आ जांदियां सीगीआं जां दफ्तर आ जांदे सी जिहड़े, ते भी इंपोर्टेंट सीगे। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा ते लोथल तो जिहड़े वड्डे वड्डे गोदाम जिथे चीज़ां स्टोर कीतियां जांदियां सी तां अनाज नूं जिहड़ा सुरੱਖਿਅਤ रखिया जांदा सी वो मिले आ। ते यात्रियों दी सहूलतां वास्ते जिहड़ियां सड़कों के कंढिਆਂ ते वो सरावां भी बनाईਆਂ जांदियां सी। नैक्सट नालियां दा प्रबंध। ड्रेनिंग सिस्टम जिहड़ा उस समय का सीगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सी। जिस तरह आधुनिक असीं शहरां दे विच देखदे हां भी घर की नाली सी जिहड़ी वो गली की नाली दे विच डिगदी सी। गली की नाली दा अगे जिहड़ा एक सीवरेज की तरह डिगदी सी एक, तो उसनूं शहर तो जिहड़ा बाहर लैके जांदी है। उस तरह ही उस तरह उदों सीगा विग्यानक ढंग नाल उदों भी बनाई हुंदी सी। तो घर दीयां नालियां जिहड़ियां गलियां दीयां वड्डियां नालियां च डिगदियां सी ते नालियां सी जिहड़ियां शहर तो बाहर किसी वड्डे दरिया दे विच लै जांदियां सी सारा पानी। तो नालियां दे विच सीगा जिहड़ा उस समय कूड़ा सुੱਟਣ की बहुत मनाही सीगी।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੜਕਾਂ, ਰੋਡਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੜਕਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਮਕੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਸੀ ਲਗਭਗ ਉਹ 13 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ 1000 ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ 5000 ਲਗਭਗ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਮਣਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮਣਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਚੰਨ ਹੁੰਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਮਣਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਬਰਛੇ, ਤੀਰ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਕ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂਬੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਬੇਬੀਲੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਸੀਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਲ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਸੀ, ਖੰਜੂਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀ ਉਹ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ। ਕਪਾਹ ਦੇ ਵੀ ਚੰਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਇੰਡਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਪਹਿਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਸੈਕੰਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਥੀ, ਊਠ, ਸੂਰ, ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਾਹਰ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਿਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੇਡ, ਵਪਾਰ। ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਸੀਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਮੈਸੋਪਟਾਮੀਆ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਹਿਣੇ ਆ ਗਏ, ਮੋਤੀ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਅਤੇ ਥਲ, ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਢੋਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੈਸੂਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਵਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਤੇ ਸਿਲਾਜੀਤ ਇਹ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖੇ। ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਲੋਕ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਨ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਮੂੰਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਮੁਖੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 3 ਮੂੰਹ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ, ਗੈਂਡਾ, ਝੋਟਾ, ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਸੀ। ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰੁੱਖ ਦੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿੱਪਲ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸਵ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਲ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਉਹ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੁਝ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਪਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਜਾਤ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੌਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੰਜੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਨੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੇ ਭਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਦੋਵੇਂ। ਤਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਕੜੇ, ਬਾਜ਼ੂਬੰਦ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣੇ ਕਾਸ ਦੇ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਆ, ਸੰਧੂਰ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਪਾਊਡਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਮਾ ਜਾਂ ਸੰਧੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮਿਲੀ, ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਰਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੰਧੂਰ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕੰਘੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਤੱਕਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੂਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੰਘੀਆਂ, ਲੈਂਪ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਚਾਕੂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ, ਛਹਿਣੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ,
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਨਾਚ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਿੰਨ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾੜਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਬਤਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਪ ਤੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਆ, ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਰਟ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਰਤੀ ਕਲਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲਪਾਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟੇਰਾ ਕੋਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਆ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਅਤੇ 17.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ 3 ਪਾਸੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਧਨਾੜ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟੇਰਾਕੋਟਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ, ਗੈਂਡੇ, ਸੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਧਾਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਮੋਹਿੰਜੋਦੜੋ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕਾਂਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਰਤਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਨਾਚੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ। ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੁਸਤਮ ਬੀ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਂਡੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਮਕਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਗਹਿਣਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਮਣਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਥਲ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲਿਆ ਮਣਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਰਾਂ, ਇਹ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 1200 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਣ ਆ, ਸ਼ੇਰ, ਹਾਥੀ, 12 ਸਿੰਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮੂਨੇ ਆ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੋਹਰਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਰੋਮਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਚਿੱਤਰਮਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰਮਈ ਸੀ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਿੱਤਰਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਪੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ N.K. ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪਾਠਕ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 270 ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਸੀ 270। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਮੋਹਰਾਂ 'ਤੇ, ਪੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਚਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਫੈਲਿਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆਰੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਰੀਅਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।